دیکھیے جی، اقبال نے فرمایا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو یہ وہ فرد ہے، وہ درخشندہ و تابیدہ فرد ہے جنہوں نے ملت اسلامیہ کے تقدیر کو بدلنے کی کوشش کی. جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام آباد، کوئٹہ، کراچی، پشاور اور لاہور کی گلیاں کوفہ، بصرہ، بغداد اور دمشق سے متبرک نہیں ہے. اگر ملت کفریہ نے ان کو کنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے، اور آج ہماری جو بھی بچت ہوئی ہے الحمدللہ وہ اس طرح کے افراد کے کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کم سے کم وہ جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ نہ صرف پاکستان کے لیے نجات کا باعث بنا ہوا ہے، میں تو اس کو پوری اسلامی امہ کے نجات کا باعث سمجھتا ہوں. تو یہ محسن پاکستان بلکہ محسن ملت تھے اور محسن امت تھے. تو اس لیے آج کے دن ان کے مزار پہ حاضری میرے لیے سعادت مندی ہے. سر، پاکستان میں جو بھی کوئی پاکستان کے لیے کام کرتا ہے وہ بالآخر پچھتا کے اس دنیا سے جاتا ہے. یہ بھی اپنے آخری ایام میں حضور دیکھیں بات سنیں، مایوسی گناہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا کرتے ہیں. علامہ نے فرمایا تھا کہ مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست، از ہمی خاک جہان دیگر ساختن است. زندہ دلوں کی مذہب میں پریشانی کی خواب کی گنجائش نہیں ہے. ہم نے اسی مٹی سے ایک نیا جہان تعمیر کرنا ہے. شکریہ. میرا نام پروفیسر مفتی محمد عامر سلطانی، میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج کوٹ سلطان میں لیکچرار ہوں. ماشاءاللہ. تو اتنی دور سے آپ یہاں پہنچے ہیں اسلام آباد؟ جی یقیناً یہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، ان کا جو کام ہے وہ اتنا بڑا ہے. یقیناً اگر غیر ملک سے بھی لوگ یہاں پر آئیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی، ان کے لیے دعا، بلکہ اپنے لیے یہ ان کے لیے اعزاز ہوگا کہ اس جگہ پر حاضری. یہ بڑے بڑے جو اولیاء ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، اس درجے کے ہیں کہ کروڑوں جانوں کی حفاظت، اور اسلامی ممالک کے لیے جو سب سے واحد اسلامی ملک، ایٹمی ملک ہے ملک پاکستان، اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانا یقیناً یہ محسن پاکستان کا کام ہے. تو کیا کہیں گے ان کے جو پاکستان کے لیے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ یہ جو کام کیا ہے یہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے، یعنی ملک پاکستان نہیں، پوری اسلامی ممالک اس پر قابل فخر ہیں. وہ فخر کرتے ہیں آپ کے اس کارنامے پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن پاک میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم اپنی قوت تیار کرو، اس قوت کے ذریعے تم اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ، ان پر رعب طاری کرو. اور اس وقت جو مسلم ممالک اور مظلوم مسلمان ہیں ان کی جو صورتحال ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ پوری مسلم ممالک، پورے جتنے بھی ہمارے مسلم برادر ہیں، وہ ہر فرد کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے جو جذبہ ہمیں یہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب دے کر گئے ہیں. یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر پیدا ہونے کی ضرورت ہے. اگر نہیں ہوگا تو وہی حال ہوگا جو غزہ و فلسطین کے اندر مسلمانوں کا ہو رہا ہے. بہت شکریہ ناظرین. یہ جذبات ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے حوالے سے یہاں پہ آئے ہوئے شہریوں کے ہیں، اور میرے ساتھ یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب جو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے درینہ ساتھی، کئی برس انہوں نے ساتھ گزارے، ان کے ساتھ کام کیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر نام کیا آپ کا؟ ڈاکٹر محمد افضل خان. ڈاکٹر افضل خان. جی سر. کیا کہیں گے آپ کی ان کے ساتھ ایک لمبی زندگی ان کے ساتھ گزری ہے، لمبا ٹائم گزارا ہے، کیسی شخصیت ہے؟ میں جی اگر اس ڈیٹیل میں جاؤں تو کئی گھنٹے چاہیے، لیکن اتنے شارٹ ٹائم میں میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان کو کسی نے بچایا ہے تو محسن پاکستان ہے جس نے ایٹم بم بنایا ہے، اور خدا کا شکر ہے ان کی وجہ سے پاکستان سپر پاور بنا ہے. اور انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ یہ وہاں ہالینڈ میں سیٹلڈ تھے، ان کی بیگم بھی ہالینڈ کی تھی، بچے بھی وہاں کے تھے، اور وہاں پہ اتنے بڑی جاب تھی ان کے پاس کنسلٹنٹ کی. تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے بھٹو صاحب کے پاس آ گئے، اور بھٹو صاحب کو صرف ایک بات کی کہ انڈیا نے بم دھماکے کیے ہیں ایٹم بم کے، ہم بھی ایٹم بم بنائیں گے، اور آپ صرف مجھے اجازت دیں اور حکومت میرے ساتھ دے تو میں آپ کے ساتھ. تو بھٹو صاحب اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب یہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے کہ ایٹم بم بنانے میں
नंबर 1 जो था वो डॉक्टर कदीर ख़ान था, और जो सपोर्ट की थी उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी। लेकिन बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वो पहले प्रेसिडेंट थे, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। उन्होंने उनको वो पावर्स दी, फिनंशियल पावर, जो एक वज़ीर आज़म की होती हैं ये डॉक्टर पाकिस्तान, कदीर खान डॉक्टर साहब को अब्दुल दी। कदीर ख़ान को, कि आपको जो चाहिए, आपको कोई ऑडिट नहीं होगा, और आपको जितने पैसे चाहिए, आपको जितना वो बाकी चीज़ें सपोर्ट चाहिए, जो भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म महकमों की सपोर्ट चाहिए, तो आप एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर करेंगे। ठीक। और इसी वजह से आप अगर नोट करें तो पूरा डिफेंस डिपार्टमेंट इनके इशारों पे चलता था। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बनता है कि इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहे कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बहुत सारी इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई हुई है, इसमें किस हद तक सदाकत है? प्रॉपर्टी ये सामने पड़ी है, आप देख लें, ये डॉक्टर के खान की प्रॉपर्टी ये है। इसके अलावा मैंने उनका एक घर देखा है जो कि E7 में, जहाँ उसके बीवी बच्चे रहते हैं। बस 2 प्रॉपर्टियाँ, एक ये है जहाँ वो लेटा हुआ है, ये प्रॉपर्टी जहाँ पे सारी दुनिया आ सकती है। एक वो प्रॉपर्टी है जिसमें उसकी बीवी और बच्चे हैं। और इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी कहते हैं कि उसने कोई ताज महल बनाया है, या उसने कोई आलीशान महल बनाया है, या उसने कोई बंगले बनाए हैं, और क्या कहना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान में देखिए एक चीज़ है कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं, या जितने भी उलमा हैं, या जितने भी हमारे लीडर हैं, कोई ना कोई उनके पीछे ना ये लोग कहते हैं कि इसने ये किया है, ये किया है। नहीं, वो हमारी एक नेचर है ना, हमारी एक कौम है, हमारी कौम की एक कल्चर है कि आप ज़रूर कहें जी कि इसने ये किया है, ये किया है, वो किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कितने साल डॉक्टर साहब के साथ गुजारे हैं? मुझे डॉक्टर साहब, मैं अमेरिका में कंसल्टेंट था न्यूक्लियर इंडस्ट्री में, शिकागो में। तो वहाँ से इन्होंने कांटेक्ट किया और फ़ोन किया और लेटर भेजा या मैं पाकिस्तान में ज़रूरत है आपकी। उस वक़्त ये टॉप सीक्रेट मिशन था, ये 81, 82, 83 की बात है। तो उसको तो बताते नहीं थे, एम्बेसी से लोग आते थे वहाँ। उस वक़्त एम्बेसडर था अमेरिका में सुल्तान मोहम्मद ख़ान साहब, तो उनकी टीम आती थी, आके बातचीत करती थी, और ये कहते थे कि जी आपने काम करना है डॉक्टर क्यू खान के साथ। ये नहीं बताते थे क्या काम करना है, लेकिन खैर वो इनडायरेक्टली मैसेज मिलते थे और आपको समझ लग गई थी कि करना समझ क्या लग गई थी। तो फिर हम सारा कुछ जॉब छोड़ के बीवी बच्चे सामान लेके आ गए। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब भी गैर मुल्क छोड़ के आए और आप भी? नहीं, 53 लोग आए। अच्छा, वो बाहर से लेके आए थे, वो सारे साइंसदान इंजीनियर हैं जज्बे पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए। हालांकि मेरी तनख्वाह $4000 थी उस वक्त, 82 के एंड की बात है। और यहाँ जब मैं पहुँचा तो मेरी तनख्वाह जो थी 3800 रुपये थी, और हम हर महीने कर्ज लेके दुकानदारों से खाते थे। ये जज्बा, लेकिन सब ने, मैं नहीं, 53 लोग जो बाहर से आए उन सब ने यही कुर्बानी दी है कि अपने वतन के लिए हमने एटम बम बनाना है, और सब ने कुर्बानी दी है। और बाद में भी लोग आए हैं सर। अभी भी काम कर रहे हैं। आपने अब अगर कहा जाए कि आपने पेड़ पे पत्थर बांध के मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया, और आज ये क्रेडिट कोई और ले रहे हैं, दुख नहीं होता? नहीं, क्रेडिट किसी को नहीं जाता। तारीख़ में जो लिखा जाएगा ना, तो एक ही आदमी का नाम आएगा, ना इस मौलाना साहब का नाम आएगा, ना इस मौलाना का, ना इस साइंसदान का नाम आएगा, ना इसका नाम आएगा। और तारीख़ में एक ही नाम होगा, उसका नाम है मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। बाकी सारी बातें बेकार हैं। बेकार हैं, लेकिन अभी देखा जाए सोशल मीडिया पे या कुछ एक सियासी पार्टी के लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं नाम को कि हमने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनवाया। तो क्या उस वक़्त क्या ज़हन में आता है? मैं ये कहता हूँ अल्लाह ने बनाया है एटम बम न मैंने बनाया है, न क्यू खान ने बनाया है, न फौज ने बनाया है, न हुकूमत ने बनाया है एटम बम। इसको में एक मोटरसाइकिल का इंजन मुझे बता दे, बना के दिखा दे। नहीं होता, बिल्कुल ऐसे। एक कार का इंजन आपकी कौम बता के बना के दिखा दे। एटम बम आपको पता है 2000 उसके पार्ट्स हैं, पुर्जे हैं, और वो सारे जो हैं वो सारे कोटा में बने हैं। बस बस तो आप क्या अब मौसम पाकिस्तान को आप और क्या खराज देंगे? अच्छा, आखिर पे पाकिस्तानियों को कोई पैगाम दे दें आज के दिन के हवाले से। पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी अपने वतन के लिए काम करे, अपने वतन का नाम ऊंचा करे, अपने वतन के लिए कुर्बानी दे, और अपने वतन के लिए नए नई इजादें करें, और साइंस के काम करे, और वेपन्स बनाए। क्योंकि आपका जो दुश्मन है वो आपको तबाह करना चाहता है, और आपको पता है आपका दुश्मन कौन है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे काफिर आपके दुश्मन हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो फ्रांस है, नेटो है। तो आपका तो दोस्त तो कोई है ही नहीं है। तो आप उनके लिए तैयारी करें और वेपन बनाएं, और ऐसे वेपन बनाएं कि आपको कोई तबाह ना कर सके, वरना वो तो तैयार बैठे हैं कि आपको ख़त्म कर दें। बहुत शुक्रिया
ناظرین یہ جذبات ڈاکٹر صاحب جو کہ وہ بتاتے ہیں کہ غیر ملک میں بہت اچھی زندگی چھوڑ کے پاکستانی عوام کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے پاکستان پہنچے اور یہاں پہ آ کے جو انہوں نے مشکلات جھیلیں وہ آپ کے سامنے